Good morning, girls. So, in the last class, what did we see? We saw the internet marketing and e-tailing. Internet marketing means marketing and advertising our products, whereas e-tailing means selling our products. Okay. So, this class we are going to see what is an e-business model and what are the elements of the e-business model. Okay. So, what is a business model I have given, but what is a e-business model? Just change it, e-business model. The e-business model, like any business model, describes how a company functions, how it provides a product or service, how it generates a revenue, and how it will create and adapt new market and technologies. Okay, so ultimately, a business model should tell how a particular company is functioning and what type of product or service it is offering and how it generates revenue. Revenue means money, and how it will create and adapt new market and challenges. So, according to the changing need of the customer, it should adopt new markets and new challenges, new technologies. So, this describes what is a e-business model. Okay, and the diagram specifies the four concepts of the e-business model. E-business concepts: value proposition, source of revenue, activities, resource, and capabilities. Okay. Next, we are going for elements of e-business model. So, there are 8 elements of a e-business model. Okay. So, a business model describes the rationale of how an organization captures, creates, and delivers value. Such a model has to be intuitive and cover all matters of interest, encompasses the necessary and sufficient conditions of the company operation. So, the model should describe how to sell their product at a maximum profit. So, it should also give a good customer service. At the same time, it should also provide good revenue to the company. Both the side has to be benefited. So, for that we need some 8 elements, okay, for that e-business model. First one is value proposition. So, value proposition means just fixing a value for the product. Okay, how we will fix a value? If the product has a higher demand, the value also will be higher. If the product has lower demand, if there is no demand for the product, then the price will be lesser. Okay, but the value propositions, the company attempts to offer better value than the competitors. Okay, if you are selling a soap, if we sell the particular soap for 7 rupees, other company should give it for 8 rupees or above that. Okay, suppose if you are giving for a higher price the same soap, okay, people will not buy. So when you fix a value, we should also compare with the other companies, how much of value they are offering for the same product. Okay, so when you fix a value, you should keep in mind the following points. So the price should be reduced price. Okay, minimum cost. Okay, it should give us profit. At the same time, it should not burden the customer. Okay, it should not give more. It should not be more expensive for the customer to buy. Improved service or convenience. So if it is a service product, soap அந்த மாதிரி ப்ராடக்டாக இருந்தால் வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். At the same time, if it is a service, the service should be given or should be available to the customer in one click. கிளிக் பண்ணால் அந்த சர்வீஸ் அவர் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அதுக்காக நிறைய கிளிக் பண்ணி அப்ளை பண்ணி ரொம்ப டயர்சம் ஒர்க்காக இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் டெலிவரி அண்ட் அசிஸ்டன்ஸ், இட் ஷுட் பி ரீச் தம் ஃபாஸ்ட். Products that leads to the increased efficiency and productivity. So access to the larger and available inventory that presents options for the buyer. Okay, so the company should not give them only one product. There should be large inventory. That means there may be multiple choices of buying the products. Okay, if they are going for a soap, you should give them multiple different types of variety of soap to them. Then only they will select their product. They will be happy to select from many products. Okay, so customer who seek out value in business transaction. The value proposition helps focus the business on the well-being of the customer, where it remains in successful companies. So நம்ம கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்னவாக இருக்கும், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த செகண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் தி இ-பிஸ்னஸ் இஸ் ரெவன்யூ மாடல். Revenue means money. Okay, how much of money it gives us. Okay, so both the sides should be benefited. Customer also should be burdened with the highest price. At the same time, the company also should earn more money. So depending on the business model, several revenue resources may be available to the e-business. Okay, so if a company is run on internet, okay,
So I am running a company, or you are running a company, you are running a company on the internet. So you are doing an e-business. Okay, how will you get different resources of money? Okay, there are many resources. So for each company, they will describe different types of resources. So the resources different types of resources is called revenue model. Okay, if a company is having 2-3 resources, the 2-3 resources of earning money together is called, it is a revenue model of that particular company. Some of the sources of the revenues are, okay, major types மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. Advertising revenue model. Okay, so through advertising they earn more money. Subscription revenue model, through subscription they earn money. Transaction fee revenue model, sales revenue model, affiliate revenue model. Okay, for that they have given an example. Okay, advertising revenue model, CNN.com. So for CNN, okay, whoever is advertising for CNN, so they will be getting some amount, okay, from the particular organization. At the same time, subscription revenue model, when they subscribe your particular channel, then you will get a revenue. Transaction fee revenue model, if if your product is delivered to your customer, okay, so they will pay some transaction. Okay, so your product delivery should be done through eBay, E-Trade or Hotwire. So through these transaction websites, okay, you have to pay the transaction fee to that particular websites. Okay, so next is sales revenue model. When you sell a product, you will get a money. So through Amazon, LL Bean, Gap.com, through all these websites, they sell a product. Affiliate revenue model. Okay, so we do a product, but it is sold through some other websites. ePinion, Banner Exchange, Edmunds send a traffic to another websites. So this type of, we are producing the product, but our products are directly it is not sold by us directly. It is given to some other person, some other websites, and they are selling our products. That is called affiliate revenue model. And the large public, private, government project revenue sources might be. So other than this, advertising மூலமா, subscription மூலமா, transaction fee, sales revenue இல்லாமல் வேறு ரிசோர்ஸஸும் இருக்குது ஃபார் ரெவென்யூ. ஸோ இப்போ பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ் அவங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னால், அவங்க பாண்ட் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ 3 years இந்த கம்பெனிக்கு இவங்க தான் வந்து பிராண்ட் அம்பாசிடர்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்லையே, அது மாதிரி பாண்ட் யூஸ்வலி ஃபார் லார்ஜ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ். ஸோ அது வந்து ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்காது, லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் இந்த பாண்டெல்லாம் இருக்கும். அப்புறம் taxes, primary income, property and sales taxes. So tax we pay. So each company they pay a tax. Okay, so through tax the public or private government will get the revenue. Use fee and tolls. So for any service they pay the fee, at the same time tolls. Okay, toll also will pay, no, so to that also they are earning a revenue. So these are the different type of revenue resources. Okay, if we run a project over the internet for any e-business, these are the revenue sources. Okay, understood? So next, market opportunity. So market analysis examines the attractiveness of the market. It is a part of industry analysis, and this in turn global environment analysis. Through all of these analysis, opportunities, strength, weaknesses and threats to the company can be identified. Analyzing the market, also known as documentary study of the market, which is used to inform planning for the firm, especially around solving inventory, purchase, work for expansion, contraction, expansion of facility, procurement, capital equipment, promotional activities, as well as many other aspects of company. Okay, so this is nothing but, okay, we should, when we are selling our product, okay, we should examine. இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம விற்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன டைப் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம விற்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மார்க்கெட் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குது, நம்மளோட ப்ராடக்ட் அந்த மார்க்கெட்டுக்கு போனால் அதோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் என்ன,
எத்தனை பேர் அதை வாங்குவாங்க, எத்தனை பேர் அதை வாங்க மாட்டாங்க, இவ்வளோ வேல்யூ வச்சுருக்கோமே, இவ்வளோ ப்ரைஸ் வச்சுருக்கோம், இந்த ப்ரைஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக இல்லையா. ஸோ இந்த அனலைஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ த்ரூ தட் வி ஆர் எக்ஸாமினிங் அவர் மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வந்து சேல் ஆகும் ஆகாது, ஓகேவா. இந்த வெப்சைட் வழியாக நம்ம இந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கெலாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்ப போகிறோம். ஸோ வெதர் இட் வில் பி ப்ராஃபிட்டபிள், வெதர் இட் வில் பி சோல்டு, எத்தனை பேர் இதை லைக் பண்ணுவாங்க, எத்தனை பேர் இதை பிடிக்காது இவங்களுக்கு. ஸோ அந்த ஸ்டடீஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த்ரூ தட் வி ஆர் அனலைசிங் தி மார்க்கெட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். ஓகே. ஸோ த நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் காம்படிட்டிவ் என்விரான்மெண்ட். இப்போ நம்ம வந்து மார்க்கெட்டிங் பார்த்தோம், யாருக்கு எங்கே இந்த மார்க்கெட் பர்டிகுலர் பிளேஸ், இப்போ நம்ம எந்தெந்த வெப்சைட்ஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து விற்க போகிறோம் அப்படின்னா எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம விற்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளை மாதிரி எத்தனை பேர் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் காம்படிட்டிவ் என்விரான்மெண்ட். வென் சப்ளையர்ஸ் ஆர் லிமிட்டட் they may keep a price high and reduce the profit of the firm that buys for them. ஸோ நிறைய பேர் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை சப்ளை பண்ணல, நம்ம தான் ஒன்லி பர்சன் அதை சப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எப்படி வேணாலும் ப்ரைஸ் வச்சுக்கலாம். ஆனால் 2-3 பேர் பண்ணுறப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், we should be very careful. அவங்க என்ன விலை வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். நம்ம என்ன அதுக்கு அதே சேம் ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறோமா, அவங்களோட அதிகமாக கம்மியாக கொடுக்க போகிறோமா, நம்மளோட ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி என்ன, அவங்களது எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் நம்மளோட காம்படிட்டர்ஸை பற்றி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். A strategy for the buyer is to find a new suppliers. ஓகே. எப்பவுமே பையர் என்ன பண்ணுவாங்க, புதுசாக யாராவது நியூவாக வந்து நியூ ஃபெசிலிட்டிஸோட ஏதாவது நியூ ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸோடு சொன்னாங்கன்னா அதை வாங்கணுன்னு தான் ஆசைப்படுவாங்க, ஓகேவா. On the other hand, if there are only few buyers who can keep price low, but strategy for the seller to find more customers to compete for the products in order to raise prices and to find more profitable of their industry capacity. Okay. So என்ன சொல்கிறாங்க, so on the other hand, if there are only few buyers, okay, who they can keep price low, okay. ஸோ இந்த சில பையர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரைஸஸ் கம்மியாகவே தான் வாங்குவாங்க, ஓகே, கம்மியாக இருந்தால் தான் வாங்குவாங்க. பட் தே ஹாவ் த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் செல்லர்ஸ் இஸ் டு ஃபைண்ட் மோர் கஸ்டமர்ஸ் டு கம்பீட் த ப்ராடக்ட் இன் ஆர்டர் டு ரைஸ் ப்ரைஸஸ். இப்போ வந்து நம்ம ப்ரைஸை வந்து ஏற்றிக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா கம்பீட் பண்ண முடியாது, ஓகேவா. அது நம்ம ரொம்ப லோவாகவும் போக முடியாது, ஓகே. ஸோ வி ஷுட் பி கம்பீட்டன்ட். ஸோ நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாகவும் இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது, எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவு தான் பண்ண முடியும். நம்மளோட லாஸில் வந்து நம்ம அந்த ப்ராடக்டை விற்க முடியாது. தேர்ஃபோர் த இன்டர்நெட் serves to increase the knowledge of the price, find producers of substitute inputs and subsequently cause a downward pressure on the prices. ஸோ இன்டர்நெட்டில் நம்ம இப்போ வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட காம்படிட்டர்ஸை பற்றி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம். ஸோ இது என்னது ஆக்சுவலி காம்படிட்டிவ் வேணும். அப்போ நம்ம காம்படிட்டர்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ விலை வைக்கலாம், எவ்வளோ வேல்யூ கொடுக்கலாம், ஓகேவா. ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன வச்சுருக்காங்க, எந்த அளவுக்கு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணுமா இல்லை ரைஸ் பண்ணணுமா, இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ the competitive environment refers to the other competition selling similar products and operating in the same marketplace. ஸோ அந்த நம்மளும் அந்த மார்க்கெட்டில் இருக்கோம், நம்ம கூட விற்கிறவங்க அதை எப்படி விற்கிறாங்க, ஓகேவா. ஸோ இன்ஃப்ளூவன்ஸ்ட் பை அந்த ப்ராடக்ட், அந்த பர்டிகுலர் மார்க்கெட் இஸ் இன்ஃப்ளூவன்ஸ்ட் பை ஹவு மெனி காம்படிட்டர்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ், how large operations are, the market share for each competitor, how profitable these firms are and how they price their product. இது எல்லாமே இந்த கொஷின்ஸ் பிஃபோர் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை விற்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாமே நம்ம கொஷின் பண்ணிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளோட காம்படிட்டரை பற்றி அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ப்ராடக்ட்டை டெலிவர் பண்ண முடியும், லான்ச் பண்ண முடியும், நாட் டெலிவரிங், லான்ச் பண்ண முடியும். ஸோ த ஃபிஃப்த் எலமெண்ட் இஸ் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிட்டோம், மார்க்கெட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தோம், என்னென்ன ரெவென்யூஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட காம்படிட்டிவ் என்விரான்மெண்ட்டை பார்த்துட்டோம். இப்போது அந்த காம்படிட்டிவ் என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம எப்படி ஆக்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ். ஓகே. இதில் 3 டைப்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ், செகண்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ், இன்க்ரீஸிங் வேல்யூ த்ரூ நெட்வொர்க் டாமினன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ்னால் ஒரு புது ப்ராடக்ட்னால் நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் அதை வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணணும். அப்படின்னா புதுசாக யாராவது ஒரு நியூ ப்ராடக்ட்னால் எல்லாருமே அதை வாங்குவாங்க இல்லையா. ஸோ அ ஸ்ட்ராட்டஜி தட் ஹாஸ் பீன் யூஸ்டு பை some .com companies is the first mover advantage, that is to be the first to serve the new online market.
The common wisdom is that the first business into a unserved or undeserved market captures a largest share of market, and it is in the better position to survive and might even increase the market share in the economic term. இப்போ ஏதாவது புதுசாக ஒன்று நியூவாக ஏதாவது ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து முன்னாடிலாம் வந்து இந்த ஆன்லைன் பேமெண்ட்லாம் இல்லையா, இந்த கூகுள் பே, பேடிஎம் இதெல்லாம் இப்போ தான் நிறைய வந்திருக்கு இல்லையா, முன்னாடி இல்லை. அப்போ ஃபஸ்ட்டு யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க? சப்போஸ் பேடிஎம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, பேடிஎம் பண்ணு அப்படி சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பேடிஎம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா, கூகுள் பே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா, ஐ டோன்ட் நோ. ஆனால் ஹூவர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட், யார் ஃபஸ்ட்டு தொடங்கியிருப்பாங்களோ அப்போ வந்து அது புதுசாக இருக்கு இல்லையா. அப்போ எல்லாருமே நிறைய பேர் அந்த சர்வீஸ்க்கு ஆப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓஹோ, இது பேங்க்குக்கு போய் பே பண்ணுறதை விட ஆன்லைனில் பே பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அண்ட் நம்ம வந்து உடனே வந்து நம்மளோட பேங்க் கிரெடிட் ஆகிருக்கா டெபிட் ஆகிருக்குன்றதை உடனே நம்மளால் பார்க்கவும் முடியும். அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு மூவராக இருக்கிறனால they can capture large number of markets. So as we have seen, the first mover achieve the maximum market profit since they are the first one to introduce the product. The customers will have more curiosity about the product and maximum customers will come and buy the product. So the market can capture maximum profit. And the next one is competitive advantage is second mover advantage. Suppose if the product fails in the market, okay, so they will drop the product. What does the second mover do? The second mover will buy the failed product and they'll do the rectification. They'll overcome all the limitations and again they will launch the product as a new product. Okay, now they will learn from the mistakes of the previous first mover. Okay, so sometimes the second mover also will achieve the maximum market share. So these are the two types of introducing or launching a new product into the market. And the third one, which is currently available, is successful, is increasing value through network dominance. Okay, so in earlier days of e-business only, the first mover and the second mover advantages was working. And nowadays everything is done through the internet. So through the concept of internet network dominance. What do you mean by network dominance? For us, there is a website called eBay. So the eBay conducts auctions for every product. If a new product is released, okay, so who is going to release the product? They'll conduct a auction for the product. Okay, so for the auctions, the main very big companies like Amazon, Google, Yahoo will participate. The small companies cannot participate. Okay, that is the drawback of the small companies. Okay, the larger companies will participate and they'll take a auction for the product. Once whichever company is taking, only that company will launch the product. Okay, so through that the product may be sold for the highest price. Okay, and the competitors, since all the competitors are attending the auctions, so the one who is taking the auctions will launch the product and others will not compete with the one who has taken the auction. And this is the third type of competent market. And the next element is market strategy. So market strategy, so when we are launching a new product, what should we do? First we will launch the product, so we should keep in mind, so our product should be acceptable and satisfiable or satisfy all the needs of the customer. At the same time, it should be available to them. How to make the product available? ஸோ எல்லோரும் வாங்கணும்னா எப்படி இருக்கணும்? எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும், எல்லோரும் வாங்குறதுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும், தட் இஸ் லோ ப்ரைஸில் இருக்கணும். அப்படி உன்னோட ப்ராடக்ட்டை லோ ப்ரைஸ் கொண்டதுன்னு வச்சுக்கோ, அப்போ உங்கள் காம்படிட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களும் லோ ப்ரைஸ்க்கு வருவாங்க. அப்போ இதே மாதிரி நீனும் லோ ப்ரைஸ் அவங்களும் லோ ப்ரைஸ்ன்னு வந்துட்டே இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா. ஸோ த காம்ப்ளிமெண்டர்ஸ், finally the complementers firm that makes the product that need the firm's product to add value. ஸோ ஃபைனலாக அவங்க எது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரைஸை வந்து நெகோஷியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டேபிளாக ஒரு மார்க்கெட் கிடைக்கிற வரைக்கும். கிடைச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? தே வில் ஆட் வேல்யூ டு திஸ் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் எந்த அளவுக்கு லோ பண்ணலாம், ஸோ எது வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்டெபிலிட்டி, இதெல்லாம் வந்து ஸோ ஃபார் ஆல் திஸ் தே ஹாவ் கிரியேட்டட் அ ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஸ்ட்ராட்டஜி only they will sell the product. So next one, organizational development. So this describes what types of organizational structure within the business needs. ஸோ நியூவாக ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ண போகிறோம், என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட்டை மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் செல்லிங்
if you are going to sell some products. So we should have multiple products. நிறைய inventories இருக்கணும், varieties of products இருக்கணும், இல்லை varieties of services இருக்கணும், product and services இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் இருக்கப்போ வாட் இஸ் த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கம்பெனி, என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கும், என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும், முன்னாடியே பிளான் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃபைனிங் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித்இன் த பிஸ்னஸ் அண்ட் த ஸ்கில்ஸ் நெசசரி டு பெர்ஃபார்ம் each job, as well as the process of recruiting and hiring efficient employees. ஸோ முன்னாடி என்னென்ன எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும், என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கணும், ஸோ how much of employees, how many employees we need, அவங்களோட டெக்னிக்கல் ஸ்கில் எப்படி இருக்கணும், இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும், முன்னாடியே டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். ஸோ டிஸ்கிரைப்ஸ் how the company will organize the work that need to be accomplished. Okay, so that is called organizational development. So on the part of the business organization, all these things they should keep in mind. So they should plan ahead everything. Okay, so என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண போகிறோம், என்னென்ன ப்ராடக்ட் செல் பண்ண போகிறோம், என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ண போகிறோம், யார் பண்ண போகிறா, என்னென்ன எத்தனை எம்ப்ளாயீஸ் வேணும், எல்லாமே அவங்க டிசைட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டீம். ஸோ this describes what kind of experience and background are important for the company leaders to have. ஓகே, ஸோ ஒரு கம்பெனியில் இருக்க லீடர் எப்படி இருக்கணும், அதை வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக he should know the market. ஓகே, எந்த மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது, கஸ்டமரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன, எங்கே லான்ச் பண்ணால் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும், எங்கே லான்ச் பண்ணால் நம்ம வந்து we will fail, so we will lose, இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ according to that he has to organize its employee. For example, a strong management team may not be able to salvage a weak business model. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங் மேனேஜ்மெண்ட் டீம்னா அவங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் மாடலுமே பிஸ்னஸ் மாடலுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். But should be able to change the business model and redefine the business. And also a strong management team should give good credibility to the outside investors. ஓகேவா? ஸோ ஸ்ட்ராங் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தால் ஸோ we can produce different products. அப்போ என்ன பண்ணலாம், மேனுஃபேக்சருக்கு you can give opportunities. So you can get different products from the manufacturer. அப்போ நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், கிரியேட் பண்ணலாம். And this is the last element of the management team. Now do you remember what are the elements of the business model? First one is value proposition, the second one is revenue model, third one is market opportunity, fourth one is competitive environment, fifth one is competitive advantage, sixth one is market strategy, seventh one organizational development, and the eighth one is management team. Okay, so now we go for advantages of e-commerce. So we know it. So நம்ம நடுவுலையே நிறைய பார்த்துட்டோம், எதுவுமே புதுசு கிடையாது, எல்லாமே ஈஸி தான். ஒன்ஸ் யூ கோ த்ரூ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ அதனால் நான் அந்த டைட்டில் மட்டும் சொல்கிறேன். ஸோ வாட் எவர் இஸ் இன்சைட் யூ கேன் கோ த்ரூ அண்ட் ஸ்டடி. ஸோ ரிமூவ்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ் அண்ட் அவைலபிலிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ஸோ லொக்கேஷன் அவைலபிலிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ன அர்த்தம், இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு தான் போய் வாங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைமுக்கு அப்படின்ற டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை. அப்போது எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்தே வாங்கலாம். ஸோ இந்த என்ன டைம் கிடையாது, 24/7 எப்போ வேணாலும் வாங்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த ரிமூவ்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ் அண்ட் அவைலபிலிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். இப்போ வந்து மொபைல் வேறு வந்துருச்சு இல்லையா. ஸோ எம்காமர்ஸ் வந்து இட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் தி பிஸ்னஸ். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம கம்ப்யூட்டர்னால் ஆன் பண்ணி இது பண்ணணும், ஆன் பண்ணி நெட்டு கனெக்ட் பண்ணி வெப்சைட்டு போய் ஸோ என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு மூவ் ஃப்ரம் யுவர் பிளேஸ் அண்ட் கோ டு யுவர் சிஸ்டம். அதுவும் இல்லாமல் இப்போது மொபைல் காமர்ஸ்னால் கையிலேயே மொபைல் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஆன் தி ஸ்பாட் நம்ம எப்போயுமே மொபைல் ஆக்சஸிங்லேயே இருக்கிறனால எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னாலும் உடனே நம்ம என்ன பண்ணலாம், சர்ச் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம், அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ணலாம், உடனே நம்ம வாங்கலாமா வேணாமன்றதை டிசைட் பண்ணிடலாம். அடுத்து ரெடியூசஸ் டைம் அண்ட் மணி ஸ்பெண்ட். ஓகேவா, ரெடியூசஸ் டைம் அண்ட் மணி ஸ்பெண்ட். இப்போ என்ன ஆகுது, இப்போ ரெடியூசஸ் டைம்னா இப்போ ஒரு ஏதாவது ஒன்று பை பண்ணணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு பை சம்திங் யூ ஷுட் கோ டு த ஷாப். அந்த ஷாப்பில் ப்ரைஸ் கேட்பேன். ஸோ அந்த ஷாப்போட பேட்டர்னோ டெக்ஸ்சரோ உனக்கு பிடிக்கலனா யில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஷாப். ஸோ இந்த மாதிரி ஷாப் டு ஷாப் வில் கோ. ஸோ ப்ரைஸ் அமௌண்ட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு ஷாப் போவேன். ஸோ கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷாப் நல்லா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம், அது நல்லா இருக்குது, திருப்பி அனலைஸ் பண்ணிட்டு அகைன் யூ ஹாவ் டு கம் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஷாப். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இதில் கிடையாது. ஓகேவா, ஸோ எத்தனை ஷாப்பாக இருந்தாலும் நீ பார்த்துக்கலாம், என்ன மாதிரி ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அனலைஸ் பண்ணலாம், எங்கே கம்மியாக இருக்குது, எங்கே ப்ராஃபிட்டபிளாக இருக்கோ அங்கே நீ என்ன பண்ணலாம், அந்த ப்ராசஸை வாங்கலாம். அடுத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கஸ்டமர் சர்வீஸ். ஸோ கஸ்டமர் சர்வீஸ் இஸ் டன் அட் ஒன்ஸ். ஸோ நீ கேட்ட உடனே உன்னோட ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணுது, இட் கம்ஸ் டு யுவர் டோர். நீ எங்கேயும் போவேன்னா they will deliver to you at your door. So at the same time if you face any problem இருந்தால் அதுக்கு ஃபீட்பேக் நீ கொடுக்கலாம்.
So if you are not satisfying your product, you can return the product and or change the product. So customer service is flexible in e-business. Okay, so கஸ்டமருக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, அவர் கேட்குற ரிக்வெஸ்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அவருக்கு நடக்குது. ஸோ இதெல்லாமே கஸ்டமர் சர்வீஸ். ஸோ ஃபிசிக்கல் மார்க்கெட்டை விட இ-பிஸ்னஸில் இன்டர்நெட் மார்க்கெட்டிங்கில் கஸ்டமர் சர்வீஸ் இஸ் மோர் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஃபோர்த் ஒன் ஷோஸ் யூ ஹவு டு இம்ப்ரூவ். ஓகேவா, இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்கிட்டோம், அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி என்ன பண்ணலாம், நெட்டில் போட்டு நான் வாங்கியிருக்கேன் அந்த ப்ராடக்ட் அனலைஸ் பண்ணலாம், அதோட ரேட்டிங் பார்க்கலாம். அப்போ நீ மற்ற ப்ராடக்ட்டோட அனலைஸ் பண்ணுறப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்குறப்ப சப்போஸ் இஃப் தட் ப்ராடக்ட் இஸ் that product that does not satisfy all your expectations, you can go for some other products. இப்போ வேறு ஏதாவது இம்ப்ரூவ்டு ப்ராடக்ட்க்கு நீ என்ன பண்ணலாம், போகலாம். ஃபிஃப்த் advantage is keeps your business relevant. Okay, so the internet is a big part of our lives. It isn't leave anytime soon. So opening a business keeps you in touch with what is current. ஸோ இ-பிஸ்னஸ் இப்போ சாதாரண பிஸ்னஸை விட இ-பிஸ்னஸ் இருக்கிறனால நீ எப்பயுமே நெட்லேயே தான் இருப்ப, இன்டர்நெட்லேயே தான் இருப்ப. அப்போ இன்டர்நெட்லேயே இருக்கிறப்ப கரண்ட்டாக என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்றத தென் அண்ட் தேர் யூ வில் நோ. ஸோ எப்பயுமே உனக்கு வந்து கரண்ட்டாக என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியறதுனால யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் பிஸ்னஸ், யூ கேன் மேக் யுவர் பிஸ்னஸ் ரெலவெண்ட்டாக கரண்ட்டாக என்ன கஸ்டமருக்கு தேவை, எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும், நம்மளோட ப்ராடக்ட் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது, எல்லாமே உனக்கு தெரியும். For example, having an online presence on social media website is a big part of getting your name out there. ஸோ எங்கே இருந்தால் நமக்கு நம்மளோட நேம் வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியும். ஸோ எங்கே இருந்தால் மேக்ஸிமம் ரீச் ஆகும்னா சோஷியல் மீடியாவில் இருந்தோம்னா நம்மளோட நேம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ்க்கு, மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு ரீச் ஆகும். ஸோ when it comes to e-business, both the consumer and the business reap the benefits. ஓகேவா, ஸோ என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு பிஸ்னஸ்ன்னு பண்ணோன்னா அது ரெண்டு சைடுமே என்ன பண்ணணும், பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ being online makes a business convenient, accessible, affordable and better equipped to help customers. And when business are focused on benefits of their customer, everyone wins. ஸோ கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தப்போ கண்டிப்பாக நம்மளோட பிஸ்னஸ் என்னவாக இருக்கும், சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒன்னாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தி e-business. And the next one, limitations of advantages of limitations தான் advantage. நான் 2 டைம் இருக்குது, அதில் ஒரு வேர்டை எடுத்துருங்க. ஸோ you can either write limitations of e-commerce or disadvantage of e-commerce. ஸோ இதுவும் உனக்கு தெரிஞ்சது தான். ஸோ எல்லாமே what we have discussed earlier. ஸோ செக்யூரிட்டினா என்ன? So the biggest drawback of e-commerce is issue of security. People fear to provide personal and financial information. இப்போ ஒரு கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுற, என்னோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்கேயாவது கேட்குறாங்கன்னா, ஐயோ இது எங்கேயாவது போயிடுமோ நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும். அப்போ கிரெடிட் கார்டு கொடுத்தினா அவனோட பின் நம்பர் எப்படியாவது ஹேக் பண்ணிடுவாங்களோ. ஸோ நிறைய நடக்குது, பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஹேக் பண்ணுறாங்க. இப்போ கூட புதிய தலைமுறையில் அடிக்கடி போடுறாங்க பார்த்தீங்களா, சைபர் கிரைம்னு, அதெல்லாம் பாருங்கள். ஸோ அது எல்லாமே தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யுவர் இ-பிஸ்னஸ் பேப்பர். ஓகேவா, ஸோ ஹேக்கர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, அதாவது உங்கள் அக்கௌண்ட்டே ஹேக் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இப்போ 2 days பேக் தே ஹவ் கண்டினியூஸாகவே அவங்க போட்டுகிட்டே இருக்காங்க புதிய தலைமுறையில் சைபர் கிரைம். ஸோ யூ வாட்ச் சைபர் கிரைம். ஓகேவா, ஸோ ஒரு பின் நம்பரை அவங்க ட்ராக் பண்ணி அந்த பின் நம்பரை வச்சு அவங்க வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற அமௌண்ட்டில், இது நிறைய டைம் நம்ம கேள்விப்பட்டுருக்கோம், அதை வந்து நல்லாவே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஐடி பர்சனல்ஸ் வச்சு. ஸோ யூ வாட்ச் புதிய தலைமுறை நியூஸ். அந்த புதிய தலைமுறை நியூஸில் சைபர் கிரைம் பாருங்கள். சைபர் கிரைமில் இந்த செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடாக எல்லாமே உங்களுக்கு, லேக் ஆஃப் ப்ரைவசி, இது ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் 2 டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரிலேட்டடாக எல்லாமே சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, ஸோ லேக் ஆஃப் ப்ரைவசினா என்ன? ஸோ மெனி வெப்சைட்ஸ் டு நாட் ஹேவ் ஹை என்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பாருங்கள், வாட்ஸ்அப்லேயே நம்ம அனுப்புகிறோம் எண்ட் டு எண்ட் என்கிரிப்ஷன் சொல்கிறாங்க. ஆனால் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே ஹேக் பண்ணுறதாகவும் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் ஃபோட்டோஸ் அனுப்பாதீங்க, வாட்ஸ்அப்பில் தான் மோஸ்ட்லி ஃபோட்டோஸ்லாம் ஹேக்கர்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து அந்த எண்ட் டு எண்ட் என்கிரிப்ஷன் அங்கே இல்லை, அப்போது ப்ரைவசி இல்லை. ஸோ லேக் ஆஃப் ப்ரைவசி டிஸ்கரேஜஸ் பீப்புள் டு யூஸ் இன்டர்நெட் ஃபார் கண்டக்டிங் கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன். இப்போ கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் இருக்கப்போ சில டைமு இந்த ப்ரைஸஸ்லாம் நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ண போகிறோம், அதோட ப்ரைஸ் எல்லாம் வந்து சீக்ரெட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா நம்மளோட காம்படிட்டிவ் கம்பெனிக்கு தெரிந்தால் நம்மளோட கம்மியாக அவங்க வந்து போட்டாங்க, நம்மளோட கம்மியாக போட்டு இன்னும் மார்க்கெட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ப்ரைவசி இல்லாமல் இருக்குது இ-பிஸ்னஸ். இதே வந்து ஃபிசிக்கல் பிஸ்னஸ் சாதாரணமாக நம்ம ஃபிசிக்கலாக ஒரு இன்டர்நெட்டில் இல்லாமல் ஆர்டினரியாக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் லீக் ஆகாது. டேக்ஸ் இஷ்யூ அதே மாதிரி இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா ப்ராடக்ட் சின்ன சின்ன விஷயங்களாக இருந்தாலும் உடனே டேக்ஸ் கால்குலேட் ஆகிடும். ஆனால் இன்டர்நெட் இல்லாமல் சாதாரணமாக நம்ம பிஸ்னஸ் இருந்தால் அந்த மாதிரி நம்ம சில டேக்ஸ் கட்டாமல் கூட சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம். ஸோ டேக்ஸ் இஸ் அ வெரி பிக் ப்ராப்ளம். சரி, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப டேக்ஸ் இல்லாமல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அது நல்லா ஒரு அட்வான்டேஜாக ரீச் ஆகினதுக்கப்புறம் அதுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் த தேர்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஃபியர். People fear to operate in
பேப்பர்லெஸ் அண்ட் ஃபேஸ்லெஸ் எலக்ட்ரானிக் வேர்ல்டு. பீப்புளுக்கு வந்து பயம் இருக்குது. இப்போ எல்லாமே நம்ம இமேஜை தான் பார்க்குறோம், எதையுமே நம்ம டச் அண்ட் ஃபீலில் பார்க்கவே இல்லை இல்லையா? ஸோ அதனால் அது வந்து கரெக்டாக இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்றது இருக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் சூட்டபிலிட்டி, இதுலேயும் அந்த சேம் மீனிங் தான் வரும். டச் அண்ட் ஃபீல் அந்த கான்செப்ட் இல்லாதனால அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி இருக்குமா, இல்லை அது டெலிவர் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு மேட்ச் ஆகாமல் இருக்கலாம். கல்ச்சுரல் அப்டக்கிள்ஸ், அதே மாதிரி நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து வேற ஒரு இடத்துல இருக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து அது வேறு லாங்குவேஜில் இருக்கும். ஸோ நம்மளோட வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அவங்களோட வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் மேபி டிஃபர். அப்போ வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன் டிஃபர் ஆகிறப்ப அங்கே வந்து தேர் மேபி சான்சஸ் ஆஃப் எரர்ஸ். ஸோ அதுதான் கல்ச்சுரல் அப்டக்கிள்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. தென் ஹை லேபர் காஸ்ட். ஸோ எப்பயுமே டெக்னிக்கலாக நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், அப்போ தான் அது நமக்கு அட்வான்டேஜ். ஸோ இதுக்கு வி ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் அ லாட். லீகல் இஷ்யூஸ், சைபர் லாஸ் தட் கவர்ன்ஸ் இ-காமர்ஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் வெரி கிளியர். ஸோ நான் எல்லாருக்குமே இந்த சைபர் லாஸ்லாம் அவ்வளோ ஃபெமிலியராக இருக்காது. அப்போ சில டைம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இல்லீகலாக இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ இந்த லீகல் இஷ்யூஸ் ப்ரிவென்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் என்ட்ரிங் இன்டு எலக்ட்ரானிக் ஆன். இப்போ இது எதெல்லாம் லீகல் எதெல்லாம் இல்லீகல் தெரியாதனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பயமாக இருக்குது. டெக்னிக்கல் லிமிடேஷன்ஸ், சம் ப்ரோட்டோகால் இஸ் நாட் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு. இப்போ நான் ஒரு ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பேன். அதே ப்ரோட்டோகால் வந்து அதர் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு இட் இஸ் மே நாட் பி அக்செப்டபிள். நான் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு சூட்டபிளாக இருக்காது. ஸோ அது கரெக்டாக வியூ பண்ண முடியாது. நான் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட்டோ இல்லை அந்த வெப்சைட்டையோ க்ரியேட் பண்ணணும், அதே மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்கும், ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணாமல் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் என்னது, டெக்னிக்கல் லிமிடேஷன். ஸோ இன்சஃபிஷியன்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் பேண்ட்வித். ஸோ நெட்ஒர்க் சரியாக கிடைக்காம இருக்கலாம், பட் ஒரு ரிமோட் ஏரியாவுக்கு நெட்ஒர்க் கிடைக்காம இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம். The last limitation is huge technological cost. ஸோ எப்பயுமே நம்ம அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எலக்ட்ரானிக் பிஸ்னஸ் வித் ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ். ஸோ டெக்னாலஜிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மே பி எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் ஹியூஜ் காஸ்ட் ஹேஸ் டு பி இன்கர்ட் டு கீப் பேஸ் வித் எவ்ரி சேஞ்சிங் வேர்ல்ட். சேஞ்ச் ஆக நம்ம என்ன பண்ணோம், சாஃப்ட்வேரோ டெக்னாலஜியோ எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி பிக் டிஃபிகல்ட்டி, வெரி பிக் ப்ராப்ளம் வி ஃபேஸ் இன் e-business. ஓகே. So far we have seen different elements of the e-business and advantages of the e-business and limitations of the e-business. With that we are completing the first module. Okay. So today evening I will ask you to show your first unit notes. So write the notes properly. So the terms are very easy for you to understand. So edavadhu puriyala, if you have any doubt you can ask me in the group. Okay girls, thank you. We'll see in the evening.